کا ٹائم تھا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی ایک میٹل کی راڈ ہمارے دروازے پر تھوڑی تھوڑی دیر سے ہٹ کر رہا ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ ہم 5 وقت کی نماز اور قرآن شریف باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ شاید وہ پوری طرح سے میرے ہسبینڈ پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی، تو اسی لیے ہمیں ڈرا ہی رہی تھی۔ خیر، بیک ٹو دا اسٹوری۔ رات کا ٹائم تھا، ہمیں میٹل کی آواز، دروازے پر لگنے کی آواز آتی ہے، بار بار ہلکی ہلکی ہٹ ہوتی۔ وہ آواز بہت قریبی، ڈرانے والی آواز تھی۔ ہم نیند سے بیدار ہوئے، میں، میرے ہسبینڈ، بچے، اب ہم اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے۔ جب سے یہ واقعات ہمارے ساتھ شروع ہوئے تھے، ہمارے بچے سو رہے تھے اور میں اور میرے ہسبینڈ نیند سے بیدار ہوئے۔ میرے ہسبینڈ نے اور میں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، کیونکہ یہ آواز نارمل نہیں، نہ ہی کوئی دروازے کے ساتھ کوئی درخت، پودا یا کوئی ٹہنی جو بار بار دروازے سے ٹکراتی اور ایسی آواز آتی۔ یہ کچھ اسپیشل آواز تھی، جو کوئی اسپیشلی ہمارے دروازے پر کوئی لوہے کی راڈ مار رہا ہو۔ اب بارش کی آواز میں اور ساتھ میں وہ آواز آنا، ساتھ ساتھ بادلوں کی گرج چمک کی آواز، اب یہ سب بہت خوفناک تھا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، ہم نے موم بتی جلائی، کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ میں نے منع کیا کہ نہیں، ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ شروع کی ان پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے میرے ہسبینڈ نے اپنے آفس میں ایک ریکویسٹ ڈالی کہ میرا کوارٹر چینج کر دیا جائے۔ اب وہ کوارٹر چینج ہونے میں ٹائم لگتا، اسے پروسیڈ ہونے میں ٹائم لگنا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا بس اللہ کی عبادت کرو، نماز روزہ کرو، اس گھر کی چیزیں ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں، چھوٹے بچے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، تو اس لیے میں نے ریکویسٹ تو ڈال دی ہے، انشاءاللہ جلدی ہمیں کوارٹر الاٹ ہو جائے گا۔ خیر، بیک ٹو دا اسٹوری۔ معذرت کے ساتھ کچھ تفصیلات میں نے شروع میں نہیں دی، میں بیچ میں بھی دے رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہمارے خوف کے مارے بہت بری حالت تھی۔ خیر، پھر میرے ہسبینڈ نے کہا اگر آپ ایسی چیزوں سے ڈرو تو یہ آپ پر اور حاوی ہو جاتے ہیں، مجھے جا کے دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ہسبینڈ نے ذکر و اذکار شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دروازے پر کھڑے رہو، جیسے ہی میں واپس آؤں گا فوراً سے دروازہ کھول دینا، تم یہاں سٹینڈ بائی، اور جب تک میں باہر ہوں تو تم دروازہ پیچھے سے بند رکھ لو، کھڑکی سے مجھے دیکھتے رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ہسبینڈ آہستہ آہستہ صحن میں دروازے کی طرف بڑھتے جا رہے۔ گھر کا نقشہ ایسا تھا کہ 2 کمرے تھے گھر کے کونے میں اور صحن کراس کر کے مین گیٹ تھا۔ میرے ہسبینڈ مجھے کھڑکی سے نظر آ رہے تھے جو صحن میں آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بارش تیز تھی اور بارش کے باعث ویزیبلٹی تھوڑی کم تھی، اس وجہ سے مجھے اپنے ہسبینڈ پراپر دکھائی نہیں دے رہے تھے، چونکہ رات کا اندھیرا بھی تھا۔ خیر، میرے ہسبینڈ دروازہ نہیں کھولتے، انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ دیوار پر چڑھ کر باہر کی طرف دیکھیں گے دروازے پر کون ہے۔ تو میرے ہسبینڈ دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کے اوپر ہوتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے باہر دیکھتے ہی تھوڑی دیر میں واپس چھلانگ ماری اور کمرے کی طرف آئے۔ جیسے وہ دروازے پر پہنچے، میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے۔ سردی اور بارش کی وجہ سے ان کو شدید سردی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ان پر کمبل ڈالا اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بالکل ینگ، اور عورت جو کہ دروازے کے پاس بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا ہے جو بھاری میٹل کا بنا ہوا تھا۔
मुझ से दरवाजे पर ठोक रही थी। पहले तो लगा मुझे कोई फकीर नहीं है, लेकिन इतनी सर्दी में और बारिश में कोई फकीर नहीं हो सकता। मैंने जब ऊपर से झांक के देखा तो उसका आई कांटेक्ट मुझसे हुआ और इसके बाद मेरी जान निकल गई। जब उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही थी, वो कुछ अजीब सी थी, बहुत खौफनाक, जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। खैर ये रात भी गुजर गई। मेरे हस्बैंड ने ऑफिस में बास ज़रा तेज़ चला दी ताकि हमारा काम तेज़ी से चले, प्रोसेस हो और हमें दूसरा क्वार्टर अलाउड हो। इतने पैसे नहीं थे कि हम एक प्राइवेट जगह पर, आबादी वाली जगह पर जाकर कोई रेंट पर घर लें, क्योंकि उसके लिए भी एडवांस भी देना पड़ता है। हम एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो भी हमारा आखिरी ही हल था। अगर खुदा न खास्ता हमें कोई घर ना मिलता तो हमारा फिर यही आखिरी हल था कि हम बाहर आबादी में सिविलियंस के साथ कोई घर देख लें। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी। हमारे घर में, हमारे उस कमरे में जहाँ हम सोते थे, एक बड़ा सा एक होल था। बाहर से उस होल में से हमारे कमरे में देखा जा सकता था, लेकिन उस तरफ झाड़ियाँ थी, जंगल था, आबादी नहीं थी, ना ही गली का कोई हिस्सा था कि चलते फिरते लोग उस होल से अंदर देख सकें। इसलिए हमें उसे नॉर्मल लिया। उसे फिल करने का भी सोचा हुआ था कि जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी, थोड़ा सा सीमेंट लाकर उन होल्स को फिल कर सकें, क्योंकि और छोटे छोटे भी बहुत ज़्यादा होल्स थे। लेकिन जब से ये मामलात शुरू हुए, मुझे उस वाले होल से ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने हस्बैंड से कहा कि बस इसे जल्दी से जल्द फिल करें। फिलहाल मैंने इसमें कागज़ के कुछ टुकड़े फंसा रखे थे और मैं बेफिक्र थी कि जिस दिन हस्बैंड को टाइम मिलेगा वो लगा के होल्स को फिल कर देंगे। एक रात ऐसी हम सो रहे थे। ये उस वाक़े से दूसरी या तीसरी रात की बात है जब औरत हमारे दरवाजे पर मेटल का कटोरा मारे। एक रात हम सो रहे थे। अब हम सोते वक्त अपने कमरे की लाइट ऑन रखते थे और ये जब से मामला शुरू हुए, मेरी अक्सर रात में आँख खुल जाया करती थी। उस रात मैं सो रही थी कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। सोते में मेरी आँख खुल गई। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र उस होल पर पड़ती है जो कमरे में कोने में था। अच्छा खासा बड़ा होल था, लेकिन मेरा दिमाग चौंक गया ये देखकर कि उसमें जो कागज़ मैंने फंसाया रखा था वो अब नहीं है, और उस होल के पार से मुझे आँख दिखाई दे रही जो हमें कमरे में देख रही। कोई ऐसी आँख जो लाल अंगारे की तरह कोई पीछे की तरफ खड़ा था जो हमें देख रहा था। मुझ पर सकता तारी हो गया। मैं जिस्म नहीं हिला पा रही थी, दिमाग जाग रहा था, आंखें खुली थी, उसे देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी, ना चीख पा रही थी। मैं अंदर से चीखना चाह रही थी, अपने हस्बैंड को उठाना चाह रही थी। मेरे हस्बैंड साथ ही सो रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें हाथ लगाकर उठा। काफी देर तक ये अमल चलता रहा। खौफनाक आंख मुझे देखे जा रही थी। फिर एकदम ऐसा होता है कि वो आंख उस होल से पीछे हटती है और गायब हो जाती है। मुझ में हिम्मत आती है, मेरा जिस्म आज़ाद होता है और मैं उठकर फौरन से अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और बताती हूँ कि ऐसे ऐसे उस होल में से कोई एक आंख अंदर की तरफ देख रही थी। मेरे हस्बैंड भी घबरा जाते हैं। मैं दोबारा से कुछ कागज, कुछ ज्यादा सी चीजें होल में फंसी, जिनमें मेरे हस्बैंड ने सीमेंट लगा के इस होल को साथ हमारे साथ दोबारा होने लगे। यानी कि जिसको भी मैं ये किस्सा सुनाती हूँ वो कहती है कि तुम जिंदा क्या। उससे अगली ही रात हमारे साथ एक और वाक़या। रात को मेरे हम बेड पे सो रहे। बताती चलूं, डबल बेड का बड़ा सा बेड है हमारा, फुल मास्टर साइज। चारपाई पे हमने बच्चे सुला रखे थे जो मैंने कमरे में ही बिछा मेरे कोने में थे। मैं बैठ के इस रात में हस्बे मामूल मेरी आँख खुलती। मैं क्या देखती हूँ, वो जो ड्रेसिंग टेबल का जो
शीशा ऐसे ही मेरी नज़र उस में जा देखती हूँ कि हम दोनों के दरमियान ही कोई लेटा हुआ है। ये बात बताने में शायद